Hello everyone. Welcome to Haurkonna Sunamganj Online School. This is Priyanka Dash, working as an assistant teacher at Noingao Government Primary School, Duar Bazar, Sunamganj. First of all, I would like to thank all of the viewers and all of my dear students for staying in front of me and enjoying my class. Okay, my dear students, today I have come here to take an English class specially for the students of class 5. So, my dear students, please sit down in front of me with your textbooks, notebooks and pens as well. Okay? Okay, my dear students. So, before starting our lesson, we will discuss now about something. Okay? Okay, my dear students. So, have you ever seen any kinds of library card? Okay. Do you have any idea about library card? What is library card? My dear students, I think that more of my students already know about library card. Okay. And others may don't know, may not you were not aware of library card. Okay? So আমি মনে করি তোমরা অনেকের লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা আছে, লাইব্রেরি কার্ড সম্পর্কেও তোমাদের ধারণা আছে, আবার অনেকের ধারণা নেই। তো তোমরা কি কখনো লাইব্রেরি কার্ড দেখেছো? হ্যাঁ, লাইব্রেরি কার্ড সাধারণত আমরা অনেকে সবাই লাইব্রেরি চিনি তো। সো মোস্ট অফ আওয়ার স্টুডেন্টস অলরেডি known about library. Okay, so what is library? Yes, library is a storehouse of books. Okay, library হলো বই ভান্ডার, যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের বই পেয়ে থাকি। ঠিক আছে? আর I will ask you another questions that have you ever read any kinds of books other than your textbooks? তোমরা কি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে কোনো বই পড়েছো কখনো? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি জানি যে আমাদের স্কুলে কি আছে, অনেক ধরনের বই আছে। আমাদের টেক্সট বুকের বাইরে অনেক ধরনের বই আছে। There are so many supplementary books in our school. Okay, so we already read this. Okay, আমরা কি করি? এই বইগুলা পড়ি তো? হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই সবাই এই বইগুলা পড়ি। বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই, বিভিন্ন ধরনের ছড়ার বই, ঠিক আছে? এগুলো আমরা পড়ে অনেক আনন্দ পাই। Okay, my dear students. Okay, so now please take your textbook and open the page number 87. Open the page number 87. My dear students, can you hear me? Open the page number 87. Can you hear me clearly? Is my sound clear? Okay, the page number is 87. Okay, so my dear students, please, all of you, please open the page number 87 of your textbook. Okay, so today our topic of our lesson is completing forms. Okay, today the title of our topic is completing forms. Completing forms. And the unit is 22 and lesson 3 to 4. Okay, my dear students. So please let's have a look on your book. Here, what can we see? What can we see? Here we can see that the activity D. We will do the activity D. So first we will look. Okay, so here
we can see a form, okay? And Bithi's family can't buy many books, so she borrows books from the library. Here is Bithi's library card. Okay, okay my dear students, এখানে কি বলা হয়েছে? Bithi's family can't buy many books. বিথির পরিবার অনেক বই কিনতে পারে না। So she borrows books from the library. তাই সে কি করে? তার লাইব্রেরি থেকে বই ধার নেয়। Here is Bithi's library card. এখানে এটা হলো বিথির লাইব্রেরি কার্ড। So we can see a box here. Okay, this is a library card of বিথি। এটা কি? এটা হলো বিথির একটা লাইব্রেরি কার্ড। আমি তোমাদেরকে একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা সবাই লাইব্রেরি চিনি। লাইব্রেরি হচ্ছে কি? যেখানে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে, আমরা বইয়ের ভান্ডার বলতে পারি। Okay, library is a storehouse of different types of books. Okay, so that's a library card. Okay, we can see a library card. Can you see, my dear students? Okay, here we can see a library card, and the library card is from here. So এটা হলো নোয়াগাঁও লাইব্রেরির একটা লাইব্রেরি কার্ড। ওকে, লাইব্রেরি কার্ড, বিথির লাইব্রেরি কার্ড। ওকে, সো এই যে লাইব্রেরি কার্ড আমরা দেখলাম, এই লাইব্রেরি কার্ডটা আমরা কেন ব্যবহার করি? Why we use this library card? Why do we use this library card? So, is the library card is important? Yes, my dear students, library card is very, very important to read books from a library. যদি আমরা লাইব্রেরি থেকে কি করতে চাই? বই পড়তে চাই, বই আনতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কি দরকার? অবশ্যই আমাদের লাইব্রেরি কার্ড দরকার। We must have a library card. ওকে, সো এই লাইব্রেরি কার্ড থাকলে আমরা কি করতে পারবো? আমরা লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিতে পারবো আর যথাসময়ে বই ফেরত দিতে পারবো। আমাদের লাইব্রেরি কার্ড করার আগে বিভিন্ন ধরনের রুলস আছে, এই রুলসগুলো আমাদের পূরণ করতে হয়। একটা ফর্ম আমাদেরকে পূরণ করতে হয়, ঠিক আছে? এই ফর্মটা পূরণ করে দিলে তারপর আমাদেরকে একটা লাইব্রেরি কার্ড দেওয়া হয়, যে লাইব্রেরি কার্ডটা ইস্যু করে আমরা লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন ধরনের বই ধার নিতে পারি। আর ধার নেওয়ার পর সেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট দিনের ভিতরে আমাদেরকে কি করতে হবে? ফেরত দিতে হবে। We have to give back the books in a certain time. Okay, so my dear students, here please follow the library card of Bithi. A promise to take good care of the books. Sorry, before the sentences we can see that is Noagaon library. Okay, so and here is the number and here expires. Okay, and here we can see there is a sentence in the brackets. Okay, so don't write above the line. এখানে বলা হয়েছে এই লাইনের উপরে কিছু লিখবে না। ওকে, সো কারণ এটা অফিস পূরণ করবে, ঠিক আছে? ওকে, দেন a promise to take good care of the books I borrow from the library. মানে কি? আমি প্রতিজ্ঞা করছি to take good care of the books I borrow from the library. লাইব্রেরি থেকে আমি যে বইটা ধার নিচ্ছি বা যে বইটা আমি ধার করি সেই বইটার যাতে ভালোভাবে আমি এই বইটা সংরক্ষণ করতে পারি সেটার জন্য আমি কি করছি? প্রমিস করছি, প্রতিজ্ঞা করছি। আ প্রমিস টু obey the rules of the library. আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি এই লাইব্রেরির যে নিয়ম কানুনগুলো আছে সেইগুলা মানার জন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বা প্রতিজ্ঞা করছি। ওকে, দেন I will return the books on time and in good condition.
আমি কি করব বইগুলো যথাসময়ে ফেরত দেব আই উইল রিটার্ন দ্য বুকস অন টাইম অ্যান্ড ইন গুড কন্ডিশন এবং বইগুলা যাতে খুব ভালোভাবে আমি ফেরত দিতে পারি নট ড্যামেজড ওকে যাতে বইগুলা কোনোভাবে ক্ষতি না হয় বইগুলার যাতে কোনোভাবে ক্ষতি না হয় বইগুলা যাতে আমি সুন্দরভাবেই কি করতে পারি ফেরত দিতে পারি সেটার আমি প্রতিজ্ঞা করছি তারপরে কি দেখতে পাচ্ছি নেম বিথি আলম এটা যেহেতু বিথি আলমের লাইব্রেরি কার্ড তাই তার নাম লেখা তারপরে এখানে একটা ইন্ডিকেশনস দেয়া আছে রাইট নেম ইন ফুল অ্যান্ড উইথ ইঙ্ক অনলি ওকে মানে তোমার নামটি তোমার সম্পূর্ণ নামটি লিখো এবং কি করো অ্যান্ড উইথ ইঙ্ক অনলি এবং কালি দিয়ে এটা তোমার নামটা সম্পূর্ণভাবে লিখো হোম অ্যাড্রেস 160 হসপিটাল রোড সদর নোয়াগাঁও ওকে এটা কি এখানে আমরা হোম অ্যাড্রেস মানে তার বাড়ির ঠিকানা ওকে সে কোথায় থাকে এটা অবশ্যই কি কি থাকে একটা লাইব্রেরি কার্ডে তার নাম থাকবে তারপরে থাকবে তার হোম অ্যাড্রেস তার বাড়ির ঠিকানা বিথির ঠিকানা হলো কি 160 হসপিটাল রোড সদর নোয়াগাঁও প্রথমে তার বাড়ির নাম্বার 160 তারপরে সে কোন রোডে থাকে হসপিটাল রোড তারপরে তার থানা তারপরে তার উপজেলা ওকে সরি তারপরে তার উপজেলা তারপরে তার জেলা ওকে অ্যান্ড দেন হেয়ার উই ক্যান সি স্কুল ওকে নোয়াগাঁও প্রাইমারি স্কুল এটা হচ্ছে তার স্কুলের নাম বিথির স্কুলের নাম হচ্ছে নোয়াগাঁও প্রাইমারি স্কুল ওকে অ্যান্ড আফটার দ্যাট উই ক্যান সি ক্লাস শি রিডস ইন ক্লাস 5 সে ক্লাস 5-এ পড়ে তাই তার ক্লাসে কি লেখা আছে 5 অ্যান্ড দেন এজ হার এজ ইজ 10 তার বয়স হলো 10 বছর ঠিক আছে সো অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট প্লিজ কিপ ইউর অ্যাটেনশন সিগনেচার হিয়ার উই ক্যান সি সিগনেচার মানে স্বাক্ষর হ্যাঁ আমরা সবাই জানি সিগনেচার মানে হলো স্বাক্ষর অ্যান্ড অ্যাবভ সিগনেচার হিয়ার উই ক্যান সি বিথি আলম এখানে বিথি আলমের সিগনেচার ওকে সো সিগনেচার মানে কি সিগনেচারস হলো অফিসিয়াল পেপারস এ তোমার নাম লেখা ঠিক আছে তুমি তোমার নামটা যেভাবে দেখতে চাও সেভাবে তুমি স্বাক্ষরটা দিতে পারো ওকে Okay, my dear students, so we just completed to see the library card. Okay, আমরা এই লাইব্রেরি কার্ডটা দেখলাম তারপরে শুনলাম তারপরে পড়লাম ঠিক আছে so my dear students so please keep your attention again and you read alone these informations about library card okay about library card of Bithi Alam okay my dear students so now we already found so many words here that is difficult to us okay that is difficult to us so now we will read them in the board now we will read them in the board so the first complicated word we found that is good care okay we found here good care a promise to take good care okay good care and promise good care and promise here we found two words that is that's our good promise and good care so at first write promise P R O M I S E এখানে আমরা এই যে শব্দটা পেলাম প্রমিস এই প্রমিস অর্থ কি প্রতিজ্ঞা করা yes my dear students
প্রতিজ্ঞা করা। সো এইটার যদি আমরা একটা সিনোনিম শব্দ লিখি তাহলে আমরা অনেক শব্দ আছে, যেমন swear, ভো, ওকে। সো উই ক্যান রাইট swear, ওকে। swear অর্থ হলো কি প্রতিজ্ঞা করা, ঠিক আছে। SWEAR, promise means swear and in Bengali means প্রতিজ্ঞা করা, okay my dear students. Then good care, good care, গুড অর্থ কি ভালো, কেয়ার অর্থ যত্ন। গুড কেয়ার মানে কি ভালো যত্ন। হ্যাঁ, আমরা বইটা যখন আমরা ধার নিব তারপরে আমরা প্রমিস করে বইটা আনবো যে আমি এই বইটার কি করব, গুড কেয়ার করব, ওকে। মানে নট ড্যামেজড, যাতে কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি না হয়। তাহলে আমরা লিখতে পারি নট ড্যামেজড, নট ড্যামেজড, DAMAGED, damaged. Good care means not damaged. Okay, my dear students. Then we found another word, that is return. Okay, that is return. We found here return, return. So return means কি ফেরত, মানে কোনো কিছু ফেরত দেওয়া বা ফেরত আসা, ওকে। রিটার্ন, RETURN, রিটার্ন, রিটার্ন অর্থ ফেরত দেয়া। ব্যাক, সো গিভ ব্যাক, কাম ব্যাক, যে কোনো কিছুই হতে পারে। সো আমি লিখি গিভ ব্যাক। অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন মিনস ব্যাক, কোনো কিছু ফেরত পাওয়া বা ফেরত দেওয়া, ওকে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অ্যান্ড আফটার দ্যাট উই ফাউন্ড OB, OBEY। ওবি অর্থ কি মান্য করা, ওকে। ওবি অর্থ মান্য করা। আমরা বলি যে উই উইল ওবি দ্য রুলস, আমরা কি করব রুলসগুলা মানব। রুলস অর্থ নিয়ম, আর ওবি অর্থ মান্য করা। সো আমরা যদি একটা সিনোনিম শব্দ লিখি তাহলে লিখতে পারি ওবি মিনস মেনটেন, ওকে। মেনটেন, MAINTAIN, maintain. And then rules, RULES, rules. Rules means নিয়ম। রুলস অর্থ হলো নিয়ম। এটা একটা সিনোনিম শব্দ হলো রেজুলেশনস, REGULATIONS, resolutions. Okay, my dear students. And then another words, good condition. Yes, good condition. Good condition means what? Good condition means actually it is similar to good care. Okay, actually আমরা বলতে পারি not damaged. Okay, আমরা not damaged বলতে পারি। গুড কন্ডিশন মানে ভালোভাবে বা কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি ছাড়া আমরা কি করতে পারি, বইটা ফেরত দিতে পারি। আমরা এখানে বলতে পারি নট ড্যামেজড, অথবা গুড কন্ডিশন আমরা গুড কেয়ারও বলতে পারি। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে, সো ফার্স্ট the word is promise. Promise means swear. Then good care means not damaged. Then return. Return means give back. OB means maintain. Rules means resolutions. And then good condition means not damaged. Okay, my dear students. So now please write down your textbook these words, the meaning of these words. And আমরা যে নতুন শব্দগুলো আজকে পেলাম, যে কঠিন শব্দগুলো আমরা পেলাম, সেই শব্দগুলো কি করব আমরা অবশ্যই খাতায় লিখে নিব। So please take your textbook and write it.
Okay, my dear students. So have you finished your writing? Have you finished your writing? Okay, so is it clear? Is it clear about the library card? So তোমরা কি এই লাইব্রেরি কার্ড সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছো? লাইব্রেরি কার্ডে কি কি থাকে? প্রথমেই থাকে একটা প্রমিজিং। ওকে, আমি যে এই লাইব্রেরি কার্ডটা ব্যবহার করছি, এই লাইব্রেরি কার্ডটা ব্যবহার করে আমি কি করব? বই ধার করব। আই উইল বড়ো বুকস। ওকে, সো এই যে বইটা আমি ধার করব, এই বইটা ধার করার সময় আমার কিছু প্রতিশ্রুতি দিব। আমি কিছু প্রতিশ্রুতি দিব যে এই বইটা আমি যে আনলাম, এই বইটা আমি যথাযথ ব্যবহার করব এবং যথাযথভাবে বইটা আমি আবার কি করব? রিটার্ন করব, আমি বইটা ফেরত দেব। অ্যান্ড I promise to take good care of the books I borrow from the library. I promise to obey the rules of the library. I will return the books on time and in good condition. আমি যে বইটা ধার করলাম সেটা আমি যথাসময়ে যথাযথভাবে উইদাউট ড্যামেজ, কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি ছাড়া এই বইটা আমি কি করব? ফেরত দেব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তারপরে কি আসবে আমার? তারপরে আসবে নেম। সো নাম, এখানে আমি আমার নামটা সম্পূর্ণভাবে লিখব। তারপরে কি হোম অ্যাড্রেস, এখানে আমার হোম অ্যাড্রেস, আমার বাড়ির ঠিকানা লেখা থাকবে। তারপরে থাকবে আমার স্কুলের নাম, তারপরে আমি কোন ক্লাসে পড়ি, তারপরে কি আমার এইজটা, আমার বয়স কত, সেটা এই লাইব্রেরি কার্ডে লেখা থাকবে। ওকে, সো নাও you can you say me that what is borrow? What is borrow? Actually, what's the meaning of borrow? Borrow. What's the meaning of borrow? B-O-R-R-O-W. Borrow. Yes, borrow means ধার নেয়া. Borrow means ধার নেয়া. Borrow means ধার নেয়া. So to take something from another person, knowing you will give it back to them in proper time. এই বড় শব্দটার অর্থ কি? বড় শব্দটা হলো to take something from any other persons and give promise to give back this in proper টাইম। ওকে, সো বড় কথাটার অর্থ হলো ধার নেয়া, কারো কাছ থেকে ধার নেয়া এবং তাকে সেটা যথাসময়ে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। ওকে, অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ার্ড, অ্যানাদার অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড ইজ ল্যান্ড। ওকে, ল্যান্ড, L-E-N-D, ল্যান্ড, ল্যান্ড অ্যান্ড বড়। ওকে, L-E-N-D, ল্যান্ড। বড় অর্থ হচ্ছে ধার নেয়া, আর ল্যান্ডটা হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত শব্দ, ধার দেয়া। টু গিভ সামথিং টু এনি পারসন। ওকে, এটা হচ্ছে আমার ধার নেয়া, আর এই ল্যান্ড শব্দটা হচ্ছে ধার দেয়া। বড় মিন্স ধার নেয়া, আর ল্যান্ড শব্দটার অর্থ হচ্ছে ধার দেয়া। ওকে, সো আমরা এই যে বইটা ধার নিব লাইব্রেরি থেকে, তার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে? একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। ঠিক আছে? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো প্লিজ নাও again take your textbook and go to the activity E. And go to the activity E. What can you see here? What can you see here? Yes, look, read and write. Look, read and write. নোয়াখালী লাইব্রেরি। ওকে, এটা হচ্ছে নোয়াখালী লাইব্রেরির একটা form. So at first we can see that there is name, then address, school, class, signature, age. Okay, so there are there are 1 2 3 4 5 6, there are 6 conditions here. We have to fill up this. Okay, so এই নোয়াখালী লাইব্রেরি যে ফর্মটা আছে,
এই ফর্মের মতো আমরা কি করব, আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি কার্ডের যখন আমরা ফর্ম ফিল আপ করবো, ঠিক এইভাবে আমরা কি করব, একটা ফর্ম আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে, ঠিক আছে? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, so please take your textbook and do the activity now. Okay, I will give the activity to for your homework. Okay, you can take it for your homework. You obviously fill up these forms, okay, at your home. So my dear students, please, I think that you will complete it very easily. আমি মনে করি যে এটা তোমরা খুব সহজেই কি করতে পারবে, পূরণ করতে পারবে। এখানে আছে নেম, এখানে তোমরা কি করবে, তোমাদের নাম লিখবে। তারপরে আছে অ্যাড্রেস, তোমরা এখানে অ্যাড্রেস লিখবে। প্রথমে লিখবে তোমাদের বাসার নাম্বার, তারপরে তোমাদের বাসার লোকেশন, তারপরে তোমার উপজেলা, তারপরে তোমার জেলা। ওকে, ফলোয়িং দিস লাইব্রেরি কার্ড অফ বিথি আলম। অবশ্যই কি করবে, বিথি আলমের এই লাইব্রেরি কার্ডটা তোমরা অনুসরণ করবে, অনুসরণ করে এই ফর্মটা ফিল আপ করবে, ঠিক আছে? দেন ইয়োর স্কুল নেম, তোমাদের যার যার স্কুলের নাম তোমরা এখানে লিখবে। অ্যান্ড দেন ক্লাস, তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো, অবশ্যই ক্লাস 5 লিখবে। অ্যান্ড দেন এজ, তোমার বয়স কত, ওকে। অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট সিগনেচার, ওকে। তোমরা অফিসিয়াল এই সিগনেচারটা কখন আমরা ব্যবহার করি, অফিসিয়াল পেপারে আমরা সাধারণত সিগনেচার ব্যবহার করি, স্বাক্ষর ব্যবহার করি। সো এখানে তোমরা তোমাদের নামটা লিখবে, ওকে। ইন signature you will write your names, okay my dear students. So please, I think that all of you are clear to the information about library card, okay my dear students. So please stay at home, stay safe, always keep smile. And now it's time to say you goodbye.